سرینگر جوم وتہ پہ اننت ناگس مز ایمبولینس حادثہ شکار زٕ خوتون فوت تم سن ایمبولینس فرضی رجسٹریشن پہ سوالیہ نشان پنجاب تو دویمین جائن پہ کسانن ہند احتجاج آز تے جاری زر بل واپس ننچ منگ ایل جی سن وزیر بصیر احمد خان سند طرف کولگام کو دور علاقس من تعمیراتی کامین ہند جائزہ ہین صلاح و پبلک دربار کو سان چنہ باپت آبچ ویسے کن لوک پریشان سوپور تو کپوارس مز لوکو طرف محکمس خلاف احتجاج لکن ہند مشکلات دور کرنے منگ آداب ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ گوہر کشی تہندس خدمتس مز حاضر پیش خبرن ہز تفصیل زن اننت ناگس مز یہ رات شامس اکس سڑک حادثس مز کشتواڑ چہ خوتون فوت سبز تتہ حادثہ شکار ایمبولینس گاڑی ہندس نمبرس پہ تمہ سات سوال وتھمت یل یہ معلوم سپودمت ز ایمبولینس گاڑی ہز نمبر اکہ موٹر سائیکلک ون کووڈ متاثر خوتون آئی کشتواڑ پہ جوم منتقل کرنے یتھ دوران تمو ات 35,000 روپیہ دت اخ پرائیویٹ ایمبولینس بک کر تاہم بدقسمتی سان اننت ناگس مز ایمبولینس حادثہ شکار سپزمت یتھ دوران زرینہ بیگم تو تہذ بین مریم شیخ حادثس مز فوت سپز تاہم پلسن ات سلسلس مز کیس درج کر تحقیقات شروع کورمت حادثہ گو وت پتہ پہن رس کھنڈ یوتن مطلب بچاؤ لڑکہ وڑکہ آمت کران بچاؤ تمہ تمو کڑ نیبر ویبر اصل پہ برک یتن سول گاڑین نیک ہسپتال اس وقت ہم اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ کل ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جموں سے آنے والی ایک ایمبولینس جس کا نمبر جو ہے پی بی بتایا گیا اس کے بعد وہ یہاں پہ ٹکرائی اور اس کے ساتھ اس میں جو سوار تھے وہ ان کی موت ہوئی ہے حالانکہ اس کے بعد جو ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہمارے کانوں تک آواز آئی تو ہم نے یہاں پہ ریسکیو آپریشن چلایا مقامی پولیس یہاں پہ پہنچی اور انہوں نے ان بہنوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ان کو بچا نہیں پائے وہ لیکن یہاں پہ سوال یہی ہے کہ کیا وہ واقعی طور پہ ایمبولینس تھی یا نہیں تھی اس پہ جو نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے کیا وہ نمبر پلیٹ پنجاب کا ہے یا نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو 2 ویلر سپلینڈر تھا اس کا نمبر اس پہ لگا ہوا ہے آخر کیا مجبوری بنی ڈرائیور کی کہ انہوں نے اس ایمبولینس پہ سپلینڈر کا نمبر جو ہے وہ لگایا پولیس اب معاملے کو دیکھ رہی ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے پولیس کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اسی وقت معاملے کو درج کیا اور تحقیقات شروع کی یہ آن کال ایمبولینس اس ایمبولینس کا اس پی بی گاڑی کا یہ یہاں پہ میں آپ کو فرنٹ شیشہ جو ہے وہ یہاں پہ چکنا چور ہوا اس کو میں دکھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو ٹوٹا ہوا جو شیشے ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اس گاڑی میں انجیکشن بھی تھے اس کو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا لیکن اب یہی ہے کہ آخر کیا یہ ایمبولینس تھی یا کچھ اور ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن مقامی لوگوں نے کہا آواز سنتے ہی ہم باہر آئے ریسکیو کیا بچانے کی کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں پائے اس کے بعد اس گاڑی کو تھانے لے جایا گیا وہاں پر مزید جو تحقیقات ہے وہ شروع کی گئی کہ آخر مجبوری کیا بنی ڈرائیور کی کہ انہوں نے 2 ویلر کا نمبر پلیٹ اس ایمبولینس میں اس ٹیمپو گاڑی میں لگا دیا ہے فدا حسین گلستان نیوز نپورہ اننت ناگ پیپلز کانفرنس طرف سماجی رابطہ سائٹ ٹویٹرس پہ ٹویٹ کرت یمہ کت ہز تصدیق کرم ایس ایم سی یو کو سابق میئر تو پیپلز کانفرنس کو سابق لیڈر جنید اعظم متو پیپلز کانفرنس پارٹی ست تعلق کشمیر سے بڑی خبر آئی کہ اب پیپلز کانفرنس نے جنید عظیم متو کے حوالے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر لکھا کہ جنید عظیم متو کو پیپلز کانفرنس کے ساتھ
कोई ताल्लुक नहीं है। जुनैद अजीम मत्तू जम्मू कश्मीर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी मुंतखब हुए थे। उसके बाद फ्लोर टेस्ट में उन्हें इस मेयरशिप से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले जुनैद अजीम मत्तू से राब्ता कायम करने की कोशिश की, तब उनसे राब्ता नहीं हो पाया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हालिया इंटरव्यू में गुपकार डिक्लेरेशन को ही जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने की एक राह दिखाई थी। उसके LGC मशीर बसीर अहमद खानन को आज कोलगाम को दौर यह दौरान तमो जिलस मज जारी तमीराती कामन हुंद जायजा हेउ तो यलि जन तमो अक पब्लिक दरबार आव मुनकद करने यथ मज मुख्तलिफ इलाकों पे आमत लुको शिरकत करित पन्न पन्न इलाकन हिंद मसाइल तिमन ब्रोह कुन थ यम पत लुकन प्रेथ का मसाइल तो मुश्किलात हल करने यकीन दहानी करने आय। अत मौके पे मुख्तलिफ महकमन हिंद अफसर ते मौजूद। People have got benefited through Ayushman cards. Uploaded 64,000. बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 ये 2 अक्टूबर पे शुरू सपद तत सपुद आज डायरेक्टर देही तरक्की तो पंचायत राज शीतल नंदा सिंध सदारतस मज मीटिंग मुनकद यथ दौरान मुतलका महकम के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे आव अफसरन जरूरी हदायत दिन सलाह व जानकारी तो तरबियत फराम करना। सभी डिस्ट्रिक्ट से, कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारे ऑफिसर्स जो मास्टर ट्रेनर्स बनेंगे इस बैक टू विलेज 3 के लिए, उनको आज यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ बैक टू विलेज 3 कि विजिटिंग ऑफिसर का शेड्यूल क्या रहेगा, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या क्या रोल रहेगा इस पूरे बैक टू विलेज 3 के बारे में। जारी बिल मंजूर करने पत रूद आज ते पंजाब हरियाणा तो दोयमिन जाने किसानन हुंद एहतजाज जारी यलि जन पूरे मुल्क अंदर मुख्तलिफ किसान तंजीमों तरफ काली हिंज हमायत करित मरकजी सरकार अपील कर्मज पास करनामत जारी बिल गछ वापस इन yin। अत मौके पे वन एहतजाजी किसानों से पास करनामत बिल किसान दुश्मन तम किसानन सठा नुकसान यलि जन सासवाद लूक जारी बिल लागू करने सत बेरोजगार ते गछान। देखिए, ये अपनी बात मोदी तक पहुंचाने के लिए रेल ट्रैक के ऊपर किसान हैं नंगे धड़ प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन खेती ऑर्डिनेंसों को मोदी सरकार वापस ले ले, और ये प्रोटेस्ट लंबे समय तक जारी रहेगा। और जो कल अकाली दल ने प्रदर्शन किया है उनमें उन्होंने मोदी सरकार मुर्दाबाद या ऑर्डिनेंसों के विरोध कुछ भी नहीं बोला है। सो इस बात का हमें दुख है कि अकाली दल अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, वो चाह रहा कि गठजोड़ का हिस्सा बन के रहे और अपनी राजनीति कर रहा है। हम जो पंजाब के 13 MPs है उन सभी से इस्तीफे की मांग करते भी इस ऑर्डिनेंसों के विरोध में वो पार्लियामेंट मेंबरशिप से इस्तीफे दें, सरकार के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सके। ये जो खेती ऑर्डिनेंस जो मोदी किसानों के बरखिलाफ ला रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट जो पुराना 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। जो जेल भरो आंदोलन भी हमने किया, DC दफ्तरों का घेराव भी किया, उसके बाद 3 पुल हमने ब्यास दरिया के जाम किए। हार्टिकल्चर डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों तरफ आवाज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी उम्मीदवार नारेबाजी कराना तो मौके पे वन एहतजाजी उम्मीदवारों से यदव तमो कह वरी ब्रो डिग्री मुकम्मल कर ताहम चुन आज ताम मुतलक महकमन मज भर्ती अमल मज हन आमत यम सम जहनी परेशानियन मज हन आमद। तमो कर जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपील से तिहंद मुश्किलात दूर करने बापत गसन कह संजीद कदम तुलने yin। हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जिनने डिग्रियां की हैं स्कॉस्ट के अपनी शालीमार से। हमारी ये डिमांड है कि हमें 2007 से हमने डिग्रियां स्टार्ट की है, अभी तक हमारे लिए कोई गेजेटेड नॉन गेजेटेड में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है स्टेट में। न किसी जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई है। अभी जो हमारे LG साहब है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे बारे में सोचा जाए। हमारे लिए इतने पोस्ट निकले, हमारे लिए कोई एटलीस्ट गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट निकाले और हमें उसमें एलिजिबल रखे, मेहरबानी करके।
راجوری مز کورونا وائرس کن مثبت معاملن مز اضافہ وچھنے پتہ یت انتظامیہ طرف 10 وارڈ ریڈ زون قرار آئی دن یا دوران یمن علاقن مز پابندی عائد کرت لکن ہندس پھیرنس تھورنس پہ ٹھاک آئی لاگن تتہ ضلع انتظامیہ راجوری ہندس ہدایتس پہ محکمہ صحت طرف گھر گھر گھت کووڈ ٹیسٹ کرنے ات موقع پہ آئی لکن اپیل کرنے زِ تم گژھن متعلقہ محکمہ کن افسرن ست اتواس کریں. راجوری میں کووڈ-19 کے بڑھتے قہر کے بعد جہاں انتظامیہ کی طرف سے راجوری کی 11 وارڈوں کو ریڈ زون کر دیا گیا تھا اور انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا ان ریڈ زونوں میں ڈور ٹو ڈور سیمپلنگ کی جائے گی، اور اس وقت آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈور ٹو ڈور سیمپلنگ کا سلسلہ جو راجوری میں شروع کر دیا گیا. اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ اس سیمپلنگ کے انچارج سے کہ کتنے سیمپلنگ کے ٹارگیٹ آج ان کا اس وارڈ سے ہے. سر کتنا ٹارگیٹ لے کے آج راجوری سٹی سے آپ ٹارگیٹ ہم منیمم جو ہے 250 کا لے کے چل رہے ہیں. تو ہمیں خوشی یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم جہاں پہ جا رہے ہیں لوگ بڑے آرام سے جو ہے اپنے ٹیسٹ دے رہے ہیں، ہمیں سیمپلنگ دے رہے ہیں. تو آلموسٹ جو ہے ہمارے یہاں جو ریشو کی بات کریں تو آلموسٹ تقریباً نیگیٹو سائڈ میں ہم زیادہ جا رہے ہیں، تو پازیٹیوٹی کم ہے. تو سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو ٹارگیٹ ہم لے کے چل رہے ہیں. تو امید ہے پوری کہ لوگ ہمیں زیادہ کوآپریٹ کریں گے تاکہ ہم اپنے اس وارڈ نمبر 8 کی جو ہے سیمپلنگ اچھی طریقے سے کر سکیں اور یہ جو کرونا مہاماری ہے اس سے ہم لوگوں کو بچا سکیں. کوشش کریں. کورونا وائرس ست یہ پریت کان شعبہ متاثر یل زن ہنہ ہنہ کارباری تو دویم شعبن ہز سرگرمی بحال کرنے تتہ محکمہ فشریز ڈویژن اننت ناگ کس کوکر ناگ تو ویری ناگ علاقس مز قائم ٹراؤٹ فارمس مز گاڑن ہندس سیل گھنس مز موجود حالاتوں کن کمی سپزم. تو یہ ویری ناگ کا حالانکہ یہ چھوٹا پروڈکٹ یونٹ ہے لیکن اس کی پروڈکشن بہت اچھی ہے. یہ ہمیں تقریباً سال میں 27 لاکھ ریونیو دیتا ہے. اس بار اس نے ابھی تک 5 لاکھ کا ریونیو دیا ہے. حالانکہ جو کہ حالات یہاں ناساز رہے تھرو آؤٹ ورلڈ اور اس کا اثر جموں کشمیر میں بھی رہا ہے. تو کشمیر میں بھی اس کا اثر ہے کہ تب بھی ہمیں ریونیو میں تھوڑی کمی ہو گئی ہے لیکن سیل میں کمی نہیں ہوئی ہے. سیل لگاتار یہاں چل رہی ہے. اور یہ تو اسی یہ الائٹ یونٹ کوکرناگ کا ہی ہے. یہ ویری ناگ تو یہاں ریئر ہوتا ہے، یہاں بریڈنگ نہیں ہوتی ہے تو وہ کوکرناگ میں ہی ہوتے ہیں. تو یہاں ہم لائف اسٹاک دیتے ہیں اور اس کے مطابق جہاں پر جس کی کیپیسٹی ہے تو اس کے حساب سے ہم یہاں سیڈ سپلائی کرتے ہیں یا لائف جو بڑا بھی ہے وہ بھی سپلائی کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہاں جو لوکلز ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے فش موصول ہونے. علاقی ضبط کپوار کے لوکو طرف شکایت باوان ونمت علاقس مز چنہ باپت آبچ ویسائی کن لکن مشکلات ویترن پیون. لکن ہند ون اگر زن کی وری برو علاقس مز واٹر ریزرویر تو واٹر فلٹریشن پلانٹ تہ آو بناونہ تاہم چھ تریش ہند سپلائی باپت پائپ بچھاؤن یم ست لکن آز تہ ناصاف آب چنہ باپت مجبور پیون گھن. مقامی لکن ہند ون واٹر فلٹریشن پلانٹ تو واٹر ریزرویر بناؤن باپت یودوئی لکو طرف زمین تہ دن آو یم پتہ لکن نوکری تو معاوضہ دنک وعدہ آو کرنے تاہم آو آز تام تہند وعدہ پور کرنے. اتی چالو گھن گوڑت گوس یہ سا یہ لائن پی یپر آب یم خاطر یہ بنایا سو آب وی ون اخ لائن گمس اکس گامس باقی سارے پینڈنگ تھی دیو نظر ہتن ات سرسی کس گرس وی یہ سا یہ لائن پیمس ڈسٹریبیوشن ات کرنے مین لائن تہ اڑین ننے اس لیے یہ گوس تیار گھن اتی کرن انارگیشن آب اپریشیٹ کران سرکارن دت پونس تم خرچے پونس یہ مطلب سہ گوس نیرن بیٚیہِ گوٚژھ یُس زمیٖندار چھُ أمِس بِچارس اَسہِ کوٚر یہِ مجبوٗر تَمہِ ساتہٕ گامن کوٚر مجبوٗر یہِ چھُ غریٖب یہِ چھُنہٕ کینٛہہ أمیٖر أمِس چھُنہٕ گرِ مُلٲزِم کینٛہہ یہِ دی مُفت سرکارس أمِس چھُ مِلکِیت یہِ ٲبی زٔمیٖن ترٛوومُت أمِس گوٚژھ اَتھ معاوضہٕ واتُن أمِس گوٚژھ أمِس چھُ لٔڑکہٕ اکھ یہِ گوٚژھ نوکری لگُن اَتھ منٛز ییٚمِس گژھِ روزگار بنُن تہٕ سورُے بس یِہوٚے چھُ سون مُطالبہٕ. 2017 میں نے لینڈ ڈونیٹ کیا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو. تب تک انہوں نے کوئی کاغذ نہیں بنایا جب تک انہوں نے بولا کہ میوٹیشن جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کا کوئی کاغذ نہیں بنے گا. اس پہ کاغذ بنے گا پھر آپ کو نوکری ملے گی تب تک جب تک آپ میوٹیشن نہیں کر کے دی گئے. پھر ہم نے جی سر ادھر ادھر کر کے قرض کر کے لے لیا ہم نے کرایہ ورایہ ادھر ادھر کر کے تحصیلدار سے ڈی سی آفس سے
और नायब तहसीलदार से पटवारी तक इनको हमने म्यूटेशन करके दे दिया, फिर ये फाइल तैयार हो गया। देना था हमारे को 1 कनाल, साइट प्लान पे लिख कर है, इन्होंने 1.5 कनाल से ऊपर ले लिया। जो में हमारे को इतना ही जमीन था, 1.5 कनाल था, वो भी इन्होंने ले लिया। कोई ऑर्डर नहीं मिला, कोई इशू नहीं मिला। हमारे को ये कागज हाथ में है, पहले भी लिख कर दे दिया हमारे को सरकारी नौकरी चाहिए, उसको आमाना कर दिया। सब डिपार्टमेंट ने बोला आपको नौकरी मिलेगा। आज ये हमारे को ये नौकरी नहीं मिलता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज नाइंसाफी कर रहा है हमारे साथ, बोलता है इसको इनाग्रेशन हम करेंगे बगैर आपके ऑर्डर। जब तक मेरा ऑर्डर यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं इनाग्रेशन नहीं होने दूंगा। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा को गुजारिश करता हूँ, मुझे गलत करने पर मजबूर मत करो, तब तक इनाग्रेशन नहीं हो जाएगा जब तक मेरा ऑर्डर यहाँ नहीं पहुंचेगा। गुरसीर सोपोर के लुको तरफ महकमा जल शक्ति खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत इलाकस मज वाटर सप्लाई स्कीम नाकार गसन सलाकस मज चन बापत आबच व्यथई पद सपजम यम लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। तमो वोन चन बापत आबच व्यथई पद सपदन लूक नासाफ त्रेश चन बापत मजबूर यम इलाकस मज कह बेमारी पद सपदन को खदशे। तमो कर मुतलक महकम के अफसरन अपील इलाकस मज गछ आबच व्यथई दूर करने बापत संजीद कदम तुलन yin यपर वोन मुतलक महकम के हुकामों इन वालन दोहन मज इलाकस मज आबच व्यथई दूर कर। रैली माला इतना आब टोटली कहें 5-6 रेत तकरीबन वरी वरी गो ब्रो प्रोटेक्ट संग्राम मौसम ब्रो पे वो तुम कह तक बुल सारी GI बुलवक वो कह परवाय करो तुम ईज पे कहें शिकायत मगर तम पे आव नश कह शिकायत हर हमेश तम पे आव आब पंप छड़क आब कत रेतन गई बेमार यह फिल्टर वर आब यह साफ आब कह अगर यह फिल्टर हेत आब कह प्रॉब्लम मगर यह आब गंद आब यह पेशाब सिचुएशन ये है कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक स्कीम वाटर सप्लाई स्कीम सीर जागीर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें से हमारा और जल जीवन मिशन का भी प्रोग्राम है। उसमें से कि जो बोसीदा पाइप है या आउटडेटेड पाइप है वो हम रिप्लेस कर देंगे सारा जल जीवन मिशन में। और जो सीर का टेल एंड एरिया है गुरसीर है, वह हमने रिसेंटली OST एक 63,000 गैलन कैपेसिटी की वो बना ली है, कंप्लीट कर दी है। वी आर ऑन जॉब, हम काम कर रहे हैं। अलॉटमेंट मैंने तैयार कर ली है, टेंडर कर दिया है। इंटर्म रिलीफ के लिए मैं इनको इंटर्म रिलीफ दे रहा हूँ। काम तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्कीम चल रही है, स्कीम कंप्लीट होने के बाद और जल जीवन मिशन प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ये सारा रूरल एरिया में कवर हो जाएगा। नायब रामबन के लुको तरफ शिकायत बावान वोनमुत मौजूद दौरस मज तिहुंद इलाक बुनियादी सहूलतों निश महरूम। लुकन हुंद वन योदवे अकि तरफ इंतजामिया तमीर तरक्की तो दूर दराज इलाकन मज प्रेत कह सहूलत आय तल थवन के दाव करान, तत तिहुंद इलाक आज त सड़क तो दोमिन बुनियादी सहूलतों निश महरूम यम लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। इलाको लुको कर LG इंतजामिया अपील लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत गसन ठोस कदम तुलन। हम बुजुर्ग यहाँ से चलता है, कोई 70 साल का है, कोई 100 साल का है जनाब, बहुत मुश्किल गिर गिर के यहाँ से चलते हैं। यहाँ कोई मेहरबानी सरकार करे, यहाँ कोई रास्ता होना अच्छा जनाब, जिसमें बूढ़े भी चलेंगे और जनाब बुजुर्ग भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा। यहाँ गिरते हैं तो चलते हैं, गिरते हैं तो चलते हैं। हम 1990 से रह रहे हैं, 90 से लेकर आज तक यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है। और ये रास्ता जो है हमने ये ज़र खरीद लिया है 1 लाख रुपये में। 1 लाख रुपये हमने नगद दी है, ये ज़मीन किसी और की थी उससे ली। लेकिन रास्ता सरकार से हमने बार बार गुजारिश की, बार बार जो हाई अथॉरिटी को इतला दी कि भाई हमें रास्ता दे दो, लेकिन उन्होंने कोई रास्ता हमें नहीं दिया। हमें यहाँ मुश्किल रहता है। यहाँ बच्चे आते स्कूल के लिए, लड़के आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो यहाँ जो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। दारा कुंजर उड़ी बोनियार के लुको तरफ शिकायत बावान वोनमुत इलाकस मज सड़क नासन किन तो दोयम बुनियादी सहूलतन हिंज व्यथई किन इलाकन लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। अमापोज अगर वारियाह फिर इंतजामियास वन ताहम आज तम लुकन हिंद मुश्किल दूर कर। तमो कर इंतजामियास
DC ورملس अपील से इलाकन लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत गथन संजीद कदम तुलने यीं। प्रॉब्लम है दाराकुजिन के लिए। दाराकुजिन में जो भी कोई बीमार होता है सर, खासकर लेडीज़ का है, वहाँ से उठा के जैसे चारपाई पे एक डेड बॉडी को उठाते उस तरीके से यहाँ लाते और यहाँ फिर गाड़ी का इंतज़ाम करके ले जाते हैं। रोड इनका सैंक्शन हुआ सर, किसी MLA ने किया या किसी ने भी बताया मैं आपको रोड दे रहा हूँ, उस समय बता दिया, उसके बाद बस चक्कर कटवा दिए। किसी ने बोला जंगलात ने बंद कर दिया, किसी ने बोला कुछ। इनका रोड अभी हमारा रोड क्लियर नहीं हुआ सर, हम दाराकुजिन की बात कर रहे हैं सर। उसके बाद सर जो भी महकमा यहाँ पे काम करने आ रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन 100% काम नहीं कर रहा है। ऊपर लोगों के उनका क्या हाल होगा? जो कहीं ऊपर रहता है उसका पानी कैसे चढ़ेगा सर? बीमार हैं सर लोग, कारण ये अभी कोरोना जो चल रहा है इसके कारण भी लोग कहीं डर रहे हैं। किसी को नेचुरली बीमारी है, कोई डॉक्टरों की टीम आती, कम से कम किसी को मुलाजा करते हैं, किसी को पूछताछ करते, कोई छोटी सी डिस्पेंसरी यहाँ पे होती, सेंटर यहाँ पे था, यहाँ पे बन जाती, लेकिन कुछ। हिलर पे वायलू कोकरनाग ताम सड़क पे जारी काम मज तेजी अन्न मंग करान वोन इलाको लुको मुतलक महकम किन योदवे सड़क पे काम आई शुरू करने, ताहम काम सठा सुस्त रफ्तारी सान कर यम लुकन मुश्किलात व्यतरन पेवान। तमो कर मुतलक महकम कन हुकामन अपील जे काम मज गि तेजी अन्न yin युत जन लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर गथन। खानपुर अच्छा तो जनाब अच्छी यो अर्ज कि तुहद वसात गोस गन क्या रोड कम आया पूर कर परस कर्म बे कर आज क्या करो कसान दो गई क्या ब्या बुजुर्ग ये अब्दुलसत्तार तो जनाब यदि शुस्त पे ये गम क्या ग सहूलियत यह गाँव पथ कुन पे रोडान बन खसो गाड़ मतलब कुछ बेमार क्या तो जनाब सहूलियत क्या वजह सुस्त रफ्तारी यह फिक्र तरन जनाब क्या दलील गवर्नमेंट सुस्त पे पकान तो बेम RNB वाल पकान सुस्त पे कमा कर असल पे कर काम जल्दी कर लुक गम त्राल सुत रोडस पे वारियाहन जान तारकोल वहरावन पत योदवे नामालूम वजूहातों किन लुरगाम पे वागड़ ताम सड़क पे तारकोल वहरावन आमुत, यम पत गुलिस्तान चैनल पे अमे हवाले खबर तय नशर कर तत आव आज महकम RNB तरफ लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत सड़क पे तारकोल वहरावन। या दौरान लुको मुतलक महकमों को शुक्रिया अदा कोर। यपर वोन AEE RNB जे लुकन हिंज मांग तो मुश्किलात दूर करने पत कदम तुलने आम। त्राल सुतुरा रोड 15 वरी पे गगडम वर ये बड़ बार दोब गमित यमो मज लकट गाड़ मुश्किल सान पकन ये गई एक्सीडेंट चूंकि वो कोरस गवर्नमेंट हरकत मज तमो कोर तमो लोग मेकडम त्रावन सुत्र पे त्राल तान मगर मंजस थी 3.5 किलोमीटर वागड़ पे लुरगोम तान इथे पाट वो कर अत मज पत गुलिस्तान न्यूज़ वाल गुलिस्तान न्यूज़ वाल तिमन कर गुजारिश तमो उछोल यह मसल यम ADC साहबन DC साहबन बाकी इंजीनियर साहबन बाकी अफसरों कर अत मज जबरदस्त मदद तो वनकस मेकडमस पे वागड़ नश वागड़ पे चलान वनकस मेकडम लुड़गोम कुन। एक्चुअली ये रोड CRF में सैंक्शन हुआ है और इसकी लागत का तखमीना 1500 लाख के 1500 लाख है। हमने पहले ही इस पर 5.5 किलोमीटर पे 6 किलोमीटर मैक्रोमाइज किया था और 2.5 किलोमीटर का पैच रह गया था और जितनी भी बोटल नेक्स थी वो हटाकर आज हम इस रोड को मैक्रोमाइज कर रहे हैं जो रह गया था पैच। इंतजामिया तरफ ये बट मालिकन खिलाफ कार्रवाई कर तिमन पे जुर्माना आव आयद कर तत कर ईट बट एसोसिएशन के सदर इंतजामिया अपील इन आमतिस फैसलस पे गि नजरसानी यी कर युत तिमन दरपेश मुश्किलातन हुंद अजाल करने खतर गि संजीद कदम तुलने यी। टंगवर हमारे दो इश्यूज हैं। एक रेट्स का जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है, उन्होंने हमारा जो हमने ब्रेकअप उनको दिया था कॉस्ट ब्रेकअप, उसको पूरी तरीके से कंसिडर नहीं किया है। जो उन्होंने ब्रेकअप बनाया और हमारे ब्रेकअप में बहुत फ़र्क है। अब हम गवर्नमेंट से हमने यही रिक्वेस्ट किया था कि इकट्ठे बैठकर इसको रिकंसिडर कीजिए ताकि कोई नेगोशिएशन।
ٹنگمرگ علاقس مز موجود نالے فیروزپورس مز غیر قانونی پٲٹھۍ باجر تو کنہ کھالن والن خلاف کاروٲیی کرت کور آز جیولوجی تو مائننگ محکمہ کیو ذمہ دارو طرف کی ٹریکٹر تو ٹپر ضبط ات موقع پہ وون متعلقہ محکمہ کیو ذمہ دارو غیر قانونی پٲٹھۍ یی نالس مز کٲنٛسہِ تہِ باجر یا سیاہ کھالنُک اجازت دن تو خلاف ورزی کرن والن خلاف یی کاروٲیی کرن. یہ جو فیروزپورہ نالا ہے اس میں جتنے بھی بلاکس بنے تھے یہ آلریڈی آکشن ہو چکے ہیں. اس میں سے لوکلز بھی بہت سی بیڈرز ہیں جن کو یہ ملا گیا ہے اور ان کو LOI بھی ایشو ہوئی ہے کہ آپ انوائرمنٹ کلیئرنس بائز ہائر سیکنڈری سکول پلوامس مز سپز آز اخ تقریب ہند سانز یتھ دوران وادی ہند مشہور شاعر غلام احمد مہجور سندس ناو ست منصوبہ سائن بورڈ آو مہجور میموریل ہائر سیکنڈری سکول عمارت پہ چسپاں کرنے. ات موقع پہ مرحوم مہجور سندس کمبس ست تعلق تھون ول مشہور براڈ کاسٹر عبدال مہجور سکول پرنسپل وسطات تو سکول انتظامی کے دویم لوگ موجود. ات موقع پہ اگر زن خوشی ہند اظہار آو کرنے تتہ آو ضلع انتظامیہ تہ شکریہ ادا کرنے. جو ہماری ہائر سیکنڈری ہے یہ مہجور میموریل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا جو سائن بورڈ تھا پرانی بلڈنگ آج سے 30 سال پہلے جو پرانی بلڈنگ تھی وہ آگ کی نظر ہو گئی اور وہ سائن بورڈ جو ہے اس کو دوبارہ میں اس سکول میں انسٹال کرانا چاہتا تھا. یہ آج ہی نہیں رکھا گیا ہے، یہ 1948 میں اس کا نام رکھا گیا تھا. پہلے ہائی سکول تھا مہجور میموریل ہائی سکول پلوامہ، پھر بعد میں ہو گیا مہجور میموریل ہائر سیکنڈری پلوامہ. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پرنسپل صاحب ہیں، گوہر صاحب ہیں، انہوں نے ذاتی کوششوں سے ایک نیا ہورڈنگ بنوایا اور اس پر ایک تصویر بھی بنوائی مہجور صاحب کی اور اس ایبریویشن کو کھول کے رکھا. اب لکھا ہے مہجور میموریل ہائر سیکنڈری سکول پلوامہ. مہجور صاحب جب سری نگر سے پلوامہ پہنچتے تھے تو گھر جانے سے پہلے، متری گام جانے سے پہلے وہ ضرور سکول میں جاتے تھے